स्वामाहुर्विप्रातमं कवीनां नरते क्रियते किञ्चरारे महामर्कम्माजवन् चित्रवत् तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्तिः प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया मयि स्थितो वरङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः सविष्णुश्च स्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममेताः इति कर्तारं उद्देश्यं च हरिं स्मरेत् श्रीगुरुभ्यो नमः आचमनं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः पुनराचम्य आचमनं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः प्राणायामः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे योगः ओम भूः धियो यरः प्रचोदयात् मापो ज्योतिषंकृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरं श्रीगोविन्द गोविन्द श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनके नौद्धारतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने पराभवनामसंवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्मर्षो अधिकज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदतिथौ वासरः भानुवासरयुक्तायां कृत्तिकानक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अष्टवसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य प्रजापति वषट्काराख्य त्रयस्त्रिंशत् देवता अंतर्गत भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत अधिकमास निमित्त पुरुषोत्तम प्रेरण आनंद पुरुषोत्तम प्रेरणया पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗೋತ್ರ ಹೇಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ನೀವು 2 ನಿಮಿಷ सकल सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्य विशेषतः ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्ध्यर्थम भगवन् अनुग्रह प्राप्त्यर्थम गुरुवनुग्रह प्राप्त्यर्थम लोक कल्याणार्थम यथाशक्ति आनंद पुरुषोत्तम मास नियामक श्री पुरुषोत्तम प्रेरणया श्री पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम विष्णुआदि त्रयस्त्रिंशत् नामधारी मलमास देवता अभिन्न श्री पुरुषोत्तम प्रेरणया श्री पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम मम सकल पापक्षय द्वारा पुत्र पौत्र धनधान्यादि क्षेम समृद्धि लोकद्वय सुख हेतुभूत भूदान फल अवाप्तये विशेषतः ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्ध्यर्थम अधिक ज्येष्ठमास प्रयुक्त सकल वस्त्र फल सदक्षिणाकं सताम्बूलं त्रयस्त्रिंशत् भगवत अधिष्ठान भूत ब्राह्मण सुवासिभ्यः यथाशक्ति
சந்தனಕ್ಕೆ இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. கொஞ்சம் க்ளோஸில் எடுக்கிறாங்க. சரி ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. அனுப்ப முடியாது. சரி இந்த மஞ்சள் பாக்ஸ் இருக்கு. சரி ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ಅನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರುಬಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೆ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿ ವೃತ್ತಧಾರಿಣಿ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದಾನವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. अस्मिन् ब्राह्मणे भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम आवाहयामि. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು. ನಮೋಸ್ತು ಅನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರುಬಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿ ಯುಗಧಾರಿಣಿ ನಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ ಚ ಜಗನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಿರ್ಮಲಾರೂಪ ಶಾಲಿತಂಡುಲ ಆಹಾರಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ದೇವೇ ಕುರ್ವಂತು ಮಂಗಲಂ. ವಿಷ್ಣುರೂಪಿ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಿಯು ಸರ್ವಪಾಪ दानं ग्रहाण पुरुषोत्तम फलानांच विशुद्ध्यर्थं तव दास्यामि भास्कर नारायण जगद्भीतः भास्करः प्रतिरूपक व्रतेन अनेन पुत्रांश्च संपदं चापि वर्धय. यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनः शंखः करतले यस्य समे विष्णुः प्रसीदतु. कलाकाष्ठादिरूपेण निमेष घटकादिना यो वंचयन्ति भूतानि यो तस्मै कालात्मने ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿವೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾಸರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ, ಗೋಪಿಚಂದನ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಫಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಯಾರು ತಂದದ್ದಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಗೋವಿಂದ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರ್ತಿ, ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ದ್ವಾರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಸರ್ವಥ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರೂ ಕೊಡೋರಲ್ಲ, ತಗೋರೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ಫಲದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದಾನವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओಂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಇದು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಗತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜನವರಿ 14 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಜಪ, ಹೋಮ, ಪಾರಾಯಣ, ಯಜ್ಞ, ದಾನಾದಿಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗುವ ಕಾಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅವಾಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಯಾವ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ನಿನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗೀತು, ಮೊನ್ನೆನೇ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಜೂನ್ 15ನೇ ತೇದಿ 14 ದರ್ಶ ಬಂದಿದೆ, 15 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಲಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಏನೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಸಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, 12 ಆದಿತ್ಯರು, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವಶತ್ಕಾರ, ಇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ. ಈ ಮಾಸಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಯಾಮಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾರು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನನೋ, ಪಾರಾಯಣನೋ, ಜಪನೋ ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಲಮಾಸ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಡಿ ಮಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಸೀರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಬೋನಸ್ ಮಾಸ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 2.5-3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 33 ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಮಾಸ ಅಧಿಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವೇನಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದೆಲ್ಲ. ಈ ನಿತ್ಯ 33 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ರಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವರ ಪಟ ಇಟ್ಟು 33 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋ. ನಿತ್ಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರೇ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿರಿ, ನಿತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿತ್ಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಫಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ದಾನ ಅಂತನ್ನೋದು 3 ಥರ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ, ರಾಜಸ ದಾನ, ತಾಮಸ ದಾನ. ದಾನದಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದೆ, ಜಪದಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 3 ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ದಾನವನ್ನು ಎಂತಹ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಾಜಸ ತಾಮಸ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿಣಿ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ. ದಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೀನು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದದ್ದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, 20 ರೂಪಾಯಿ ನಂದಲ್ಲ. ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಬಳಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತೀನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಾತವ್ಯಂ, ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ, ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದಾತವ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಯದ್ದಾನ ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿಣಿ, ಯಾವ ಉಪಕಾರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಈಗ ನಾ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ ಎಂಬ ಉಪಕಾರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅನುಪಕಾರಿಣಿ. ದಾನ ಬೇರೆ, ದಯ ಬೇರೆ. ಬಡವರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿಸೋದು, ಇದು ದಯ. ದಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದಾನ ಅಂತಾರೆ. ಆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇಶೇ ಕಾಲೇಚ ಪಾತ್ರೇಚ, ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಅಧಮ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ದಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ದಾನ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾಲ, ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಉತ್ತಮ ಕಾಲ, ಅಧಿಕ ದೇಶ, ಭರತಖಂಡ. ಹೀಗೆ ಪಾತ್ರದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾಚಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸದಾಚಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯರೇ. ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ತೋರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶೇ ಕಾಲೇಚ ಪಾತ್ರೇಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ. ರಾಜಸ ದಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದೇಶ್ಯವಾ ಪುನಃ ದೀಯತೆ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಈ ನೀವು ಅನಂತ ವ್ರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗೆ ಬರೋದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿರಬಾರದು. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಎತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದೇಶ, ನಾನು ಇಂತಹ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಯಾವ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಫಲಮುದ್ದೇಶ ಪುನಃ ದೀಯತೆ ಅಂತ ಪರಿಕೃಷ್ಟಂ. ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಆ ದಾನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಕೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರಬಾರದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಳಿತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾವ್ಯಾರು ಕೊಡುವಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೊಡುವವನು ಅಪ್ಪ ಸೀಟಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಆ ಲೋಯರ್ ಭಕ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಇಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಯಾವ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ದ್ವೈತ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಣ್ಣದು ಕೊಟ್ಟರು ಮಹಾಫಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಾಜಸ. ತಾಮಸ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ. ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲವಿಲ್ಲ,
ಆಮೇಲೆ ಅಪಾತ್ರ, ಯೋಗ್ಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ಕೃತಂ ಅವಜ್ಞಾತಂ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಸತ್ಕೃತಂ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೈದು ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ಟು ದೋರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾನವೂ ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಮ 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 Thank you. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri नमोस्तुनन्ताय सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रकोटिप्रधारिणे नमो जगन्नाथाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो Right. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ರಘು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ. அந்த பக்கம் போயிடுறேன். நமஸ்காரம். இப்போ தான் வந்தேன், ஆரம்பிக்குமா வந்துட்டேன். ஆமாம், ஆமாம் ஏன் சேர்த்தேன் மாமா. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ, ಅದು ಎರಡು
ಕವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇದು ಸಂಬಳದ ಅಡಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ அடுத்த ஆச்சாரியர்கிட்ட நாங்கள் ಅನಂತನ್ ಗೌರ ಅನಂತನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬರಬೇಕು. ಅನಂತನ್ ಬರೀ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಆಚಾರ ಮಧುಸೂದನ ಆಚಾರ ಬಂದರೆ ಮಾಸಿ ಆಚರಣೆ ಪಾನಕ ನೀರ್ಮತಿ ಅವರದಟ್ಟು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ನಿತ್ತಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂದು ನಿತ್ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನಾನು ನೀವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ
ಎಲ್ಲ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಕವರ್ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು. ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲ ಕೊಡು ಮತ್ತೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮತ್ತೊಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ತೊಂದರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೈ ಅದು ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಹಜಾರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು கச்சா கொடுத்தீங்க ஒரு தள்ள போட்டு ஆச்சார தள்ள போட்டு அவங்களுக்கு கையில் கொடுத்தாங்க சலாச காதல் பேசாது அத்தையை கையில் போட்டு ಇವರು ಯಾರೋ ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ. ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಸರಿ. ರೇವತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಟಿಯಾ ಇದು ಇಟ್ಟಿಯಾ ಗೀತಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಬೂದಿ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ಮಾಮ ಇಲ್ಲ ಗುರುರಾಜ ಅಂತ ಬರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಲಿ ಹೇಮ ಬಾಲು ಬಾಲು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆಮ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ
ಕೇಳಿಕೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಚಾರ ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ಬಿಸಿ ಮಾನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಲಿ ತಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಬೀಳಂಗೆ ಗಂಟಿ ಪದಾರ್ಥದ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೂನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ ಆಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಪಾನಕ ನೀರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಪಾನಕ ನೀರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಏ ಪಾನಕ ನೀರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ அவருக்கு கல்ல போடணும் அவர் கல்ல போடணும் அவருக்கு மட்டும் கையில் போடணும் அதான் மரியாதைன்னு பேர் தான் மரியாதை அதனால லேசாக போடுங்க போடுங்க நீங்கள் போடலாம் அவர் கையில் போடுங்க ಆ ಹೂ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ತಕೊಂಡು ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕವರ್ನ ಹಾಂ ಪಾನಕ ತಗೊಂಡು ಬರಿ ಪಾನಕ ಮಡಿಯ ಅದೇ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ பூ கொடுத்துருங்க
ಮಂತ್ರಿ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಪೈ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಪೈ ಕೊಡ್ರಿ அப்பா அப்பா சார் நீங்கள் வந்து அவர் மரியாதை பண்ணி உட்காந்து வைக்கணும் என்னங்க இது வந்து அவர் ஆச்சாரத்தில் கொஞ்சம் போடுங்க மாமிக்கு கையில் கொடுத்துருங்க கையில் கொடுத்து தலையில் ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುಡಿಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆಂತ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆಂತ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆಲೆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿಕೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ದೊಡ್ಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ இதெல்லாம் ஃபோட்டோ தான் வருது வீடியோ இல்லை ஃபோட்டோ வீடியோ ரெண்டுமே கட் பண்ணால் ஃபோட்டோ அப்படியே போட்டால் வீடியோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு அரை மணி நேரம் போதும் ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ನಕ್ಷತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾನಕ ಕೊಡಿಪ್ಪ ಪಾನಕ ನಾಳೆ ಕೊಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕಿ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಜಾವಳಿ ಬರ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚು ಜಾವಳಿ ಸಂಜೀವಿ ಆಚಾರ್ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದ ನೋಡಿ
ಓ ಸೀನಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಒರೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಮಿ ಸಂತೋಷ. ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. அடுத்து சித்திரரங்கம் ಗೊತ್ತಾ ವೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಚನಾ ಗಾಳಿ ಅರ್ಚನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವೇಗ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಚನಾ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಮ ಎರಡು ನಿಧಾನವ 2 ತೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಗ್ಗು ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ತೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಮಳ காலி அரிசி எனக்கு இல்லை பார்த்தேன் வீடியோவில் தான் பார்த்தேன் ஒன்றும் இல்லை சார் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மாதம் கூட அப்படியா இருக்கும் ನಾ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಿಡಿತಾನ ಅಷ್ಟ ನಾ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೇನೆ ಇದಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನ ದೇವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಮನಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೈಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಕೈಲಿ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು
ನಿಖರ ಪುರುಷನ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ இப்படி வந்துங்க எப்படி வந்துங்க ஆச்சா தலையில் ரெண்டே இதை கொடுங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்கு தட்டு போடுறீங்க ನೆನಪಿல் இருக்கேன் தட்டு போடு யாத்திரை போடுமே போட்டு தட்டு போட்டு அது ஊர் ಆಯ್ತು 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 ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಎಡಕ್ರಿ ತಟ್ಟ ಎಡಕ್ರಿ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಲಿ ಈಗ ಇದು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಅದು ಹೂ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ ಎಡಗಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ್ಗೋ ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಹಾಂ ರೈಟ್ ಕೋಸ ಬಂಡಮ್ಮ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಸರ್ವೋತ್ತ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಮಿ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡ್ಸಿಕೊಂಡು ಅದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋ ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಬಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೋಟೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 5 ನಿಮಿಷ ಅದು ready. ಹಾಂ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅದು ಇತ್ತು ಹಾಂ ನಿಮಿಷ வரமாட்டாங்க தெரியாம எடுத்துருங்க. ஆமாம்மா நிச்சயம் மாட்டாங்க ஓகேம்மா அப்படி பேசிக்கிட்டே ரைட்டோ எங்க வீட்டுக்காரருக்கு எல்லாரும் பேரும் ஆம்பளை பேரும் வருது. இது என்ன அது? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ 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 போட்டோ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ எங்க போனோம்மா எங்க செட் பண்ணோம்மா யாரா எங்க ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು